کیا ہم ویلنٹائن ڈے منا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ نماز میں جمائی آنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص ہم سے ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے تو کیا ہم اس سے جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین یہ چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فاکہ امرأة لا یملکہا حبس بکل کلمۃ کلمہا فی الدنیا 1000 عام فی النار۔ جو شخص کسی نامحرم عورت سے مذاق کرے تو ایسے شخص کو اس دنیا میں کی گئی باتوں کے ہر کلمے کے بدلے 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا۔ چھٹے امام علیہ السلام کے شاگرد جناب ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں کوفے میں درس قرآن دیا کرتا تھا ایک خاتون کو۔ اتفاق سے ایک دن میں نے اس خاتون سے ہنسی مذاق کر لیا، اور جب میں مدینے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام علیہ السلام ہم سے ناراض ہوئے۔ ہمیں تنبیہ کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص تنہائی میں گناہ کرے خداوند متعال اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اس پر اپنی نظر رحمت نہیں کرتا۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم کسی نامحرم سے تنہائی میں یا لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو یہ یاد رہے کہ زمانے کا امام ہم سے ناراض ہے، خوش نہیں۔ دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال کیا ہے، اویس سجاد نیم کی آئی ڈی ہے، ان سے سوال کیا گیا ہے کہ نماز میں جمائی آنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ تو آئیے اس کا جواب سنتے ہیں مولانا کے ذریعے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ہم پر ہر روز 5 نمازوں کو واجب قرار دیا ہے کہ جس میں کچھ چیزیں واجب قرار دی ہیں اور نماز پڑھنے کے کچھ خاص آداب رکھے ہیں۔ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جناب زرارہ سے فرماتے ہیں، اے زرارہ، تم جب نماز پڑھو تو توجہ کے ساتھ نماز ادا کرو، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرو، اور اپنی انگلیوں کے ساتھ اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلو، نماز میں ادھر ادھر دھیان نہ جانے پائے، تھکن اور سستی کے عالم میں نماز نہ پڑھو۔ علماء کرام خاص طور سے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو نماز میں مکروہ قرار دی گئی ہیں، یعنی ان چیزوں کے ساتھ نماز تو صحیح ہے لیکن ثواب میں کمی واقع ہوگی، جیسے جب انسان کو نیند آ رہی ہو تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی آپ کی نماز تو صحیح ہے لیکن پورا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح پیشاب اور پیخانہ روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اسی طرح نماز کی حالت میں ایسا موزہ پہننا مکروہ ہے جو پاؤں کو جکڑ لے، یا اسی طرح نماز میں اپنا چہرہ دائیں یا بائیں جانب اتنا کم موڑے کہ اپنے سر کے پیچھے نہ دیکھ سکے، تو یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر اتنا موڑ لے کہ پیچھے دیکھ سکتا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ اسی طرح یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں آنکھیں بند کرے یا دائیں اور بائیں طرف گھمائے اور اپنی داڑھی اور ہاتھوں سے کھیلے یا انگلیاں توڑے بجائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یا کسی اور کتاب یا انگوٹھی کی تحریر کو دیکھے، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ الحمد کا سورہ اور ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جائے، بلکہ ہر وہ کام جو خضوع و خشوع کو ختم کرے مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز میں جمائی لینا، اگر کوئی حرف زبان سے نہ نکلے تب مکروہ ہے، لیکن کوئی حرف آ یا او وغیرہ نکل آئے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ نماز میں جمائی آنے سے اگر حرف کے ساتھ نہ ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن ہاں مکروہ ہے، ثواب میں کمی ہوگی۔ مومنین کرام، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے تمام چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں، اور خاص طور سے ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں، اس پر اپنے سوالات بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال کیا ہے، ایس ایم عمران نے سوال کیا ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے کردار کا مطلب گناہوں کے بارے میں پوچھے تو کیا اس کے سامنے ہم
झूठी कसम खा सकते हैं? आया ऐसा करना जायज़ है? प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो आइए इसका जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सवाल है कि इंसान से अगर उसके गुनाहों के बारे में पूछा जाए तो क्या अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इंसान झूठी कसम खा सकता है या नहीं। जवाब यह है कि कसम खाना इस्लाम में मकरूह है, यानी सच्ची बातों के लिए भी इंसान कसम न खाए, और झूठी कसम खाना हराम है। लेकिन अगर इंसान की अपनी इज्जत व आबरू या जान या किसी दूसरे मोमिन की इज्जत व आबरू या जान खतरे में हो और झूठी कसम से उसकी इज्जत व आबरू या जान बचाई जा सकती हो तो इंसान को झूठी कसम खा लेना चाहिए। बल्कि अगर इंसान की इज्जत व आबरू का बचना या इंसान की जान का बचना मुनहसिर हो इसी झूठी कसम पर तो झूठी कसम खाना वाजिब हो जाता है। लिहाजा ऐसे मवारिद की जहाँ पर इंसान अपने गुनाहों को छिपा कर अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना चाहता है, ऐसे मकामात पर झूठी कसम खा सकता है। दोस्तों, अगर आपके जहन में कुछ शरई सवाल मौजूद है तो आप यही कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं। आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। टीम की पूरी कोशिश होती है कि आपके सवालात के जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई जीमेल आईडी पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने मर्दे वक्त यानी जिनकी आप तकलीद करते हैं उनका नाम ज़रूर लिखा करें ताकि उनके फतवे के मुताबिक आपके सवालात के जवाब आप तक पहुँचाए जा सकें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल यह है कि मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, हमारे बहुत से दोस्त वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो क्या वैलेंटाइन डे मनाना सही है? अगर कुछ खास शर्त के साथ जायज़ हो तो वो बता दें। तो आइए इसका जवाब मौलाना की ज़बानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों के लिए वैलेंटाइंस डे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कल्चरल वॉर का हिस्सा है, जहाँ पर वो कल्चर जो बातिल कल्चर है पूरी दुनिया के अंदर, वो अपने ऊपर अपना गलबा पूरी दुनिया पर करना चाहता है। मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि देखें कि वैलेंटाइंस डे जो अमेरिका से शुरू हुआ है उसका नेगेटिव असर अमेरिका में कितना हुआ है, कि जब से वैलेंटाइंस डे और वैलेंटाइंस डे जैसे रिलेशनशिप्स को प्रमोट किया गया है उसी ज़माने में से अमेरिका में मैरिज के कल्चर कितना डिक्लाइन हुआ है। आज आप देखें कि 83% से ज्यादा अमेरिका जो है विदाउट फैमिली है। तो एक तरफ ये क्लेम किया जाता है कि हमें लव को सेलिब्रेट करना चाहिए, लव और रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी तरफ से ऐसी कोई भी मोहब्बत जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो, उस मोहब्बत से दूरी है। यानी असर क्या हुआ कि एक तरफ से दावा यह है कि मोहब्बत का बढ़ावा होना चाहिए, दूसरी तरफ से उसका असर यह है कि वो मोहब्बत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है यानी मैरिज, उससे दूरी हो रही है। इस्लाम कहता है रिलेशनशिप्स हलाल जब हों तो अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। अहले बैत ने कहा, मासूम की हदीस है कि अगर कोई शख्स जैसे ही उसका ईमान बढ़ता जाता है उसकी अपनी बीवी के लिए मोहब्बत भी बढ़ती जाती है। हत्ता बीवी से मोहब्बत का इजहार करने को इबादत करार दिया गया, बीवी को लुकमा खिलाने को इबादत कहा गया है। तो ये तमाम बेनिफिट्स उसके लिए जहां पर रिलेशनशिप हलाल हो। हमारे यहाँ हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप प्योर है, हलाल है, इबादत है, और रोमांस जो है वो भी इबादत का हिस्सा है क्योंकि वो हलाल है, अल्लाह की इजाजत के साथ है। वैलेंटाइंस डे जो कल्चर को प्रमोट करता है वो हराम रिलेशनशिप को है। हराम रिलेशनशिप में अपने जो भी जिसे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या उस कल्चर को आप कहते हैं, नेचुरली वो तमाम गिफ्ट्स खरीदना या उसके ट्रैप में आना हराम है। दूसरी तरफ से हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर शौहर और बीवी अगर एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स भी खरीद रहे हैं तो आप ये समझें कि ये कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप गिफ्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आप वो दिन खरीदें जिस दिन मौलाए कायनात की हज़रत फातिमा ज़हरा से इज़्दिवाज हुआ था, उस दिन को आप सेलिब्रेट करें। या आप हर रोज जब आप गिफ्ट खरीदते हैं तो गिफ्ट खरीदना सवाब है। तो वैलेंटाइंस डे एक ट्रैप है और इस ट्रैप की वजह से दुनिया के अंदर गुनाह, फहशा, बुराइयां फैल रही हैं। हम इस कल्चर को न कि प्रमोट ना करें, न कि इसका हिस्सा ना बने, बल्कि कोशिश करें अपने समाज में इस फरहंग, इस कल्चर को रोकने की कोशिश करें। नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ जैसे दुआए कुमैल, हदीस किस्सा वगैरह को माइक पर पढ़ना कैसा है? हुकूमत के रूल के खिलाफ नमाज जमात और नमाज जनाजा में शरीक होने का क्या हुक्म है? बीवी को ताना देना कैसा है? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में।